કર્યું છે ને વ્યવસ્થિત? ચલો ભાઈ, સો ઇટ ઇઝ 11 ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોમર્સ અને અકાઉન્ટ ભણાવવાનું છે. તમારા માટે નથી, વિડીયો માટે છે, તમને તો ખબર જ હોય, આઈ થિંક સો. When you are writing journal entry, અત્યારે આજે તમે લખો ને આને જર્નલ એન્ટ્રી કહેવાય. એકચ્યુઅલી આના માટે ચેપ્ટર નંબર 4 છે. there are some secrets કે જેની પાસે ઓલ્ડ બુક હશે, તમારા જીએસટી નું ચેપ્ટર નહીં હોય તો એના ચેપ્ટર નંબર 3 હશે. doesn't matter whether you are having old book or new book. બહુ ખાસ ફરક પડતો નથી, બરાબર ને? તમારી પાસે કોઈ બી બુક હોય ઇટ્સ ઓકે, આ લિસ્ટ કરશે. ભાઈ બદલ રાઈટ, તો તમે જે ડેબિટ કે ક્રેડિટ કરો છો, તમે જે ડેબિટ કે ક્રેડિટ લખો છો, નાઉ યુ નીડ ટુ રાઇટ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. હવે તમારે કે ડેબિટ અને ક્રેડિટ આ સ્ટ્રક્ચરમાં લખવાનું રહેશે. એક વખત તમને બહુ જ સ્પીડમાં ખાલી ચાર્ટ બનાવી દો કે જેના રેફરન્સથી આપણે લોકો નક્કી કરી શકીએ. તમારે ચાર્ટ તમારી પાસે રાખવો પડશે, તો જ અત્યારે ખ્યાલ આવશે. ઇટ કેન બી કેશ, ઇટ કેન બી ક્રેડિટ છે તો personal asset, it can be receiver, it can be receiver debit, cash, accounts, cash આવે તો હા, cash આવવા માટે પ્રી એન્ટ્રી ડેટ છે. cash આવવું હોય, cash income થઈ શકે, so it is credit. It can be expense, નથી આવે, asset, goods can be credit. person, अच्छा cash comes into the business, तो person receiver के giver, मतलब person है receiver में આપણને income થાય છે. वो giver હોય તો જ મને income થાય ને. so person is giver. Yes, credit. Cash goes out. Cash तो भाई जारी जो है, is credit. Expense, asset comes, asset આવે, person. person receiver હોય કે giver હોય? મોટી giver તો કઈ receiver હોય ને giver વાત કરો. debit, expense debit અને asset આવે તો આના રેફરન્સ થી તમારે નક્કી કરવાનું હશે. that's why I have made this particular chart. just a second. હા, એમાં એવું છે કે આપણે ખાલી આ જ રાખવાનું ચાલશે. કેટલું આવડી વિચારી સ્ક્રીન લઈ છે, ચાલશે. હા, ચલો બરાબર. क्वेश्चन नंबर 7 पर આવી જાઓ. આપણે અપ્રોક્સિમેટલી 250 જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન સોલ્વ કરીશું, ઓર લિટલ બીટ મેબી મોર ધેન ધેટ. ત્યાર પછી તમને પ્રોપર ગ્રીપ આવી જવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ ડેબિટ એન્ડ વોટ ઇઝ ક્રેડિટ. અધરવાઇઝ માર્ક માય વર્ડ્સ, આગળના ચેપ્ટરમાં પ્રોબ્લેમ થશે. રાઈટ વસ્તુ 10 વખત બોલું સારું ના લાગે. The first transaction is goods sold worth ₹20,000. Goods sold worth ₹20,000 sold to Jayashree. Okay. એક તમને સાથે સાથે પોઈન્ટ કહી દઉં. તમે ગઈકાલે જે ચાર્ટ બનાવ્યો ને, yesterday you made a chart, okay, which we have made online also. તો આ તમને અકાઉન્ટ્સ ત્યારે પણ લખાવેલા હતા, અત્યારે લખી દો. પરચેસ ડેબિટ આપણે એક સ્ટીકમાં કરી દઈએ. સેલ્ફ ક્રેડિટ, પરચેસ રિટર્ન, ઓલવેઝ
credit. Sell return debit. Capital credit. And then drawing. I don't know, later જ્યારે transactions આવશે, at that point of time I will explain you that how to deal with this. Okay, these are the shortcuts, or you should say these are the hotkeys કે તમને આ વસ્તુ કન્ફર્મ આ રીતે જ યાદ હોવી જોઈએ. Kartu berapa ya bicara? Mungkin email itu. Chalo, idea now. The point is that whenever there is sell is given in the transaction, the sell account credit, you don't need to think for the second time. Whenever sell, और goods होगा चाहिए, goods होगा चाहिए. If sell is given, then sell account will get credited. But goods होगा चाहिए. Goods purchase करें तो purchase account credit. Purchase return is given, then purchase return account credit. If purchase return is given, for example, I have purchased some goods and I am giving it back to someone. I am giving it back to the particular person. Then purchase account credit. Sell return will get debited. Capital to capital credit. At any point of time, if capital is given, then it will get credited. At any point of time, if drawing is given, then it will get debited. Then it will get debited. तो रूल को साइड में अभी आगे ना तो वहाँ ऐसा है एक so drawing always debit. What is drawing? Who can tell me? Just a second. I need. Yes, बेटा. बता ना खबर पड़े कि स्पीड या आंसर है वो स्पीड ना हाँ to withdraw what मान के पैसा withdraw करिए तो drawing क्यों है પછી સમજ કે goods withdraw કરો તો मतलब बिजनेस માંથી goods ઘરે લઈ જાવ તો drawing કહેવાય કે ના કહેવાય નામ કહેવાય ઓકે ચલો ગુડ સ્ટેપ मान लो કે મારી ગ્રોસરી સ્ટોર ની શોપ છે બરાબર છે ઘરેથી ઘરવાળાનો ફોન આવે ક્યાંથી આટલી વસ્તુ લેતા હોજો એટલે ચણા લેતા હોજો એટલે મગ લેતા હોજો એટલે ઘઉંનો લોટ લેતા હોજો તો હાથ પાડવી પડે બરાબર છે આ તો પડાય નહીં ઘઉં તો નહીં લેતા હોજો तेल लेता हो तो घरे ले जाओ बड़ी वस्तु तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज माय ड्राइंग बट ऑब्वियसली मारो ड्राइंग જ કહેવાય પછી એના કરતા એક્સ્ટ્રીમ કેસ હું મારા બિઝનેસમાંથી से फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार रुपया આપીને એક ફર્નિચર मान लो कि सोफा सेट परचेस करो 20,000 रुपया आपने सोफा सेट परचेस करो क्या करियाना की दुकान में सोफा जो है कोई तो मारी भी दुकान जो है क्या घर माटे परचेस करे सोफा परचेस करे क्या घर माटे परचेस करे तो भी ये ड्राइंग कहेवाय अल्टिमेटली बिजनेस में भी पैसा गया कोना माटे मारा पर्सनल यूज माटे देन इट इज माय ड्राइंग तो ये मारो ड्राइंग कहेवाय आई एम गेटिंग माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट राइट So that is considered as drawing. Capital means business में पाई पर लाओ. अगर मैं business में cash लाओ, then it is my capital. मान लो कि मैं business में goods लाओ छो, तो भी मारो capital क्या है? मारा घरे एक furniture कोई हो, और say for example एक computer table हो, घरे का ये खास use ना तो है ना, मैं business में ले जाए तो it is my capital. ये भी मारी capital क्या है? सो કાઈ પણ વસ્તુ બિઝનેસમાંથી હું ઘરેથી મારા બિઝનેસમાં લાવું કે બધી વસ્તુ મારા માટે કેપિટલ જ કહેવાય બરાબર બિઝનેસમાં મારે એસી ફિટ કરવાની જરૂર હતી હવે ઘરે એક રૂમમાં એમને એસી પડ્યું હતું ગેસ્ટ રૂમમાં તો કોઈ ગેસ્ટ આવતા જ નહોતા આપણો સ્વભાવ જ એટલો ખરાબ છે એટલે કરેક્ટ તો પછી ઇન ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એ રૂમમાંથી એસી કાઢીને બિઝનેસની શોપમાં ફિટ કરી દીધું
that is also my capital, એ બી કેપિટલ કહેવાય. અલ્ટિમેટલી ગોકુલધામ સોસાયટીમાંથી ગડા ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં જે જાય એ બધું કેપિટલ, અને ગડા ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાંથી ગોકુલધામ સોસાયટીમાં જે જાય એ બધું ડ્રોઈંગ. સીધી સિમ્પલ વસ્તુ. દુકાનમાંથી ઘરે લઈ જાવ એ બધું ડ્રોઈંગ, અને ઘરેથી દુકાનમાં લાવો એ બધું કેપિટલ. પછી તમારે એવું નથી સર આ તો પણ આ તો મશીન છે ને, આ તો ફર્નિચર છે ને, આ તો એસી છે ને, આ તો કોમ્પ્યુટર છે ને, આ તો પંખો છે ને, આ તો લાઇટ છે, જે હોય તે. બરાબર ને? પછી ઇટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ વિથ ધ કેશ. આ તો કેશ લિમિટેડ નથી કે કેશ જ છે. ચલો પછી તો ટ્રેક. Look at the first transaction, goods of rupees 20,000 sold to Jai Shri. First of all, tell me whether it is cash transaction or credit transaction. It is cash transaction or credit transaction? Credit transaction. Okay. The transaction is credit transaction. So credit transaction માં કોઈ receiver હશે અને કોઈ giver હશે. હવે credit transaction means નામ આપેલું છે. What is the name of person? Jai Shri. Jai Shri is receiver or giver? Receiver. Jai Shri is receiver. Receiver ને ડેબિટ કરો કે ક્રેડિટ? receiver ને ડેબિટ કરો કે ક્રેડિટ? જવાબ સામે છે ડેબિટ. ક્રેડિટ શું થશે? સેલ. ક્રેડિટ શું થશે? સેલ. સો ડેટ કોસ્ટ. હવે તો ડેટ નથી આપી, નંબર જ આપેલા છે. જય શ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ ક્રેડિટ. What is the name? What is the amount? 20,000. અહીંયા આપણે નેરેશન એવું કંઈ નથી લખતા, મતલબ કે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા હોય તો પછી એવું સર નેરેશન નહીં લખવાનું, બીજું પછી. રાઈટ નાઉ ફોકસ ઓન ડેબિટ ક્રેડિટ. અચ્છા, હવે આ તમારા માટે થોડું નવું છે, પહેલા સમજાવી દઉં. યુ ટુ રાઇટ ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ એન્ટ્રીઝ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. બેટા લખવાનો જરાય શોખ રાખવો નહીં, બરાબર છે? લખીને પોટલા બાંધીને ક્યાંય સાથે નથી આવવાના. સમજી લો, લખવાનો સફિશિયન્ટ ટાઈમ હું આપીશ તમને, બરાબર છે? ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ વન્સ આઈ રિટન એન્ડ આઈ વિલ ડ્રોપ એવરીથિંગ, બરાબર છે? હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નથી અત્યારે. હું તમને લખવાનો સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપીશ. સમજી લેવાની ઉતાવળ રાખવી કે મને જલ્દી સમજાય કેવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ યોર ડ્યુટી કે હા જો આને નથી લેવું તો પનિશમેન્ટ મળી જશે. લખવાની ઉતાવળ ના રાખવી. તો ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર. Here you have to mention date, particular, બરાબર? What are the details of the transaction? LF. LF શું છે? લાસ્ટમાં સમજાવું. Debit account and credit account. What is LF? LF is ledger folio. You have nothing to write in LF column. In this column, throughout the whole chapter of chapter number 2 and chapter number 4, you will not write anything. But still, what is LF? Jayashree came to our business and purchased some goods. Now the point is that it is not just one time. अच्छा, जयश्री पहली वक्त अपना बिजनेस में आपने 20,000 रुपये वस्तु लेने मांगी क्रेडिट में. पहली बार आपने जयश्री ने पहली बार જોયા છે, બરાબર? તો જયશ્રી બેન આવીને એમ કહો હું કાયમ તમારી પાસેથી જ વસ્તુ લઉં છું. પહેલી વાર આવે તો એમ જ કે, બરાબર છે? So in that particular situation, we are not going to give her goods on credit. Point is that she is a regular customer. As she is our regular customer, then what will happen? कि आपने एमने अकाउंट ओपन करेલું છે. मतलब so many times she purchase goods from our business. ઘણી બધી વખત એક સાથે પેમેન્ટ કરતી. માનો કે ક્યારેક 20,000 રૂપિયા ના goods purchase કરે, ક્યારેક 30,000 ના goods purchase કરે, તો ક્યારેક આવીને 35,000 રૂપિયા આપી જાય, અગેન 10,000 ના goods ના goods purchase કરે. તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ આવે બિઝનેસમાં કે કેટલો મારો હિસાબ થયો છે. આપણે તો તમારો 70,000 રૂપિયાનો goods ટોટલ થયો છે, બરાબર? 50-60,000 રૂપિયા આપી દે, પૂરા તો ન જ આવે. તો આપણે એનું એક અકાઉન્ટ બનાવેલું છે સેપરેટલી, બરાબર? તમારામાંથી ઘણા બધાના ખાતા ચાલતા હશે. પેલા પ્રોવિઝન સ્ટોર વાળા પાસે, મોસ્ટલી દૂધ વાળા પાસે ખાતું ચાલતું હોય, બરાબર છે? તો મોસ્ટલી ઘણા બધા એવી રીતે ખાતું ચાલતું હોય. દર વખતે કોઈ નતા એન્ડ ઓફમાં એક સાથે મહિનાના એટ એન્ડ ઓફ ધ મંથ કઈ દે આપી દઈશ પૈસા. તો હવે માન લો કે હું તમને એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કહું. આપણે જયશ્રીબેનને કીધું, જયશ્રીબેન કોલ અસ એન્ડ સેડ કે કેટલા રૂપિયા આપવાના છે. કે આપણે કીધું કે તમારે ટોટલ 80,000 નું પેમેન્ટ આપવાનું બાકી છે. વાંધો નહીં, 5 મિનિટમાં પાછો ફોન આવે.
શું વાત કરો છો? 80,000 કે 80,000 કેવી રીતે થાય છે? મારા બિઝનેસમાં તો 60,000 રૂપિયા બોલે છે. હું ચેક કરાવી દઉં. મેં મારા અકાઉન્ટન્ટને બોલાવ્યો, કીધું આ છે સર્વેનું એક અકાઉન્ટ લાવ્યો, એને મને દીધું 80,000 રૂપિયા છે. મેં એમને પાછો કોલ કર્યો કે કામ કરો, તમે બિઝનેસમાં મારું અકાઉન્ટ બનાવેલું છે, બટ ઓબ્વિયસલી એમણે બનાવ્યું હોય, આપણી પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કરે છે તો બરાબર છે, તો એની એક કોપી બનાવી મૂકી તો એમણે તરત મને વોટ્સઅપ કર્યું, મેં ટેલી કર્યું, ટીક જોઈ લીધું આપણે. પછી આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે જયશ્રીબેને કોઈ 20,000 રૂપીસનું અમાઉન્ટ છે એ લખ્યું નથી, આપણા બિઝનેસમાં લખેલું છે. और એને કોઈ 20,000 નું અમાઉન્ટ હતું જે આપણા બિઝનેસમાં 40,000 લખ્યા છે, એમને 20,000 રૂપિયા લખેલા છે. ભૂલ એમની પણ હોઈ શકે અને ભૂલ આપણી પણ હોઈ શકે, ગમે તેની ભૂલ હોઈ શકે. હવે ત્યાં લેજર ફોલિયો જે બનાવેલો હોય ને, જે લેજર બનાવ્યું હોય ને, ત્યાં પેજ નંબર લખ્યો હોય, કઈ જર્નલ એન્ટ્રી છે, તો હું તરત આ જર્નલની બુક કાઢું. હવે આવી બિઝનેસમાં કેટલી એન્ટ્રી હોય, સાંજ પડે આરામથી 15-20 એન્ટ્રી થઈ જાય, તો મહિનાની કેટલી થઈ? રાઉન્ડ અબાઉટ અપ્રોક્સ મળો તો 500 એન્ટ્રી, બરાબર. વર્ષની 15,000 એન્ટ્રી થઈ જાય. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ટ્રેક એની પર્ટિક્યુલર એન્ટ્રી? તો ત્યાં પેજ નંબર લખેલો હોય કે જર્નલનો કયો નંબર છે, જર્નલનો નંબર લખ્યો, એના પરથી આપણે જર્નલ એન્ટ્રી જોઈએ. તો જર્નલ એન્ટ્રીમાં શું લખ્યું છે? જર્નલ એન્ટ્રીમાં તો 40,000 જ લખાય. પછી એમાં નેરેશનમાં બિલનો નંબર લખેલો હોય, બિલ કાર્ડ હોય, કયા નંબરનું બિલ છે, બિલ જોઈએ, તો બિલમાં 40,000 લખ્યું. પછી તમે જયશ્રીબેનને ફોન કરી શકો કે બેન 40,000 રૂપિયા છે, હું તમને બિલની ડોક્યુમેન્ટ મોકલું, બિલનો ફોટો મોકલાવું, જર્નલ એન્ટ્રીનો ફોટો મોકલાવું, તમે જોઈ લો. પછી જયશ્રીબેન પોતાની બિઝનેસની બુકમાં જોવે, એમની પાસે સામે બિલ તો પડ્યું જ હોય ને, બરાબર છે, એ બિલ જોવે કે હા બરાબર 40,000 છે. જ્યાં સુધી તમે આટલું ન મોકલો ત્યાં સુધી જયશ્રીબેન એમ જ કે આપણે 60,000 જ દેવાના છે, તમે 80,000 કેમ કરી નાખ્યા? કોઈ દિવસ તમને જે કસ્ટમર છે એ કસ્ટમર સામેથી પોતાની ભૂલ કોઈ દિવસ ના સ્વીકારે, બરાબર. તમે બિઝનેસ કરો છો, તમારે ધંધો કરવો છે, તમારે વસ્તુ વેચવી છે, then at such point of time તમારે બધું મેન્ટેન કરવું પડે, કસ્ટમર નો મેન્ટેન કરે, રાઈટ. સો ધેટ્સ વાય વી આર મેન્ટેનિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર લાઇન ઓફ લેજર ફોલિયો. ગમે ત્યારે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ કરો તો દરેક એન્ટ્રી તમારે ચેક કરવી છે, તો તરત તમને પેજ નંબર મળી જાય. બરાબર. વિચારો તમને આવડી ગયેલી બુકમાં એમ કહી કે ચેપ્ટર નંબર 2 તો બાજુવાળા પેજ નંબર પૂછો, ક્યાં પેજ નંબર ઉપર છે? હવે આવડી મોટી બુકમાં કેવી રીતે મળે? બિગ તરીકે થિંગ સામે લેજર ફોલિયો. ફોલિયો ઇઝ અ ઓલ્ડ વર્ડ. ફોલિયો મતલબ પેજ નંબર, બરાબર. લેજર ફોલિયો મતલબ પેજ નંબર. લેજરમાં કયો પેજ નંબર? લેજર મતલબ બુક કે જ્યાં બધા અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન થતા હોય. ચલો, સો ઇઝ ધ પોઈન્ટ. બસ બાકી તમને સમજ પડશે. અહીંયા કોઈ છે કંઈ પણ ઓનર છે, જનરલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર પર્સન એવું લખવાનું, પણ અહીંયા કોઈ તમને ઓનરનું નામ આપ્યું નથી. એકચ્યુઅલી સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં તમને એવું કહેતા જ નથી કે તમે આવી રીતે એન્ટ્રીઝ લખો. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં એવું કહું કે વોટ કમ્સ ઇન એન્ડ વોટ ગોઝ આઉટ એવું બધું નથી કરવું. તમે બધા હોશિયાર છો, તમને તરત ખબર પડી જાય છે કે કેશ કમ્સ ઇન એન્ડ કેશ ગોઝ આઉટ. તમને તરત ખબર પડી જાય છે કે ધીસ ઇઝ રિસીવેબલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ગિવન. એટલે હું તમને થોડું અપર લેવલ પર લઈ જાઉં છું. ના સમજ પડે તો પેલી ટ્રેનમાં ચેન ખેંચે ને તો તે બ્રેક મારી મને પૂછી લેજો, પછી તમારી મરજી. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 2. 10,000 deposited with the Bank of India. अच्छा, Bank of Baroda. 10,000 deposited with Bank of Baroda. It is cash transaction or credit transaction? Cash transaction or credit transaction? Deposited એવું આપ્યું હોય તો it is cash transaction, but obviously મેં મારા બિઝનેસમાંથી 10,000 બેંક બરોડામાં ડિપોઝિટ કરાવી. કેશ કમ્સ ઇન ઓર ગોઝ આઉટ? તો કેશ નથી કરેલું, બરાબર છે. તો નાઉ ડિસાઇડ કમ્સ ઇન ઓર ગોઝ આઉટ? તો સર ગોઝ આઉટ. પૈસા ક્યાં જાય છે? એક્સપેન્સ થાય છે, અસેટ આવે છે. ગુડ. અને ઓનલાઈન કરાવી દીધું છે? કેટલા સમ કરાવ્યા? મને યાદ નહીં, મગજ નહીં કરાવ્યા. એ છે પણ પ્રોસેસર જ કામ કરે, હાર્ડ ડિસ્ક હોઈ ગઈ છે, સાવ એવું ન રાખતા કામ ન કરે. તો કેટલા સમ સુધી કરાવ્યું? અરે બાપરે, એ બધું કરાવી દીધું? તો કેશ ને ક્રેડિટ જ કરાવ્યું હતું ને, એ તો મને યાદ છે. પણ આવી રીતે જર્નલ એન્ટ્રીમાં એ વાઇસ એક સમ નતો કરાવ્યો ને. ઠીક છે, એ પિક્ચર તમને થોડો ખ્યાલ છે. કેશ કમ્સ ઇન ઓર ગોઝ આઉટ? કેશ ગોઝ આઉટ. કયા રસ્તેથી કેશ જાય છે? ગેટ નંબર 1, 2 કે 3? પર્સન. કોણ પર્સન? બેંક ઓફ બરોડા પર્સન કહેવાય? કેવો પર્સન કહેવાય?
आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक ऑफ बड़ौदा છે એ આર્ટિફિशियल पर्सन છે। વેરી ગુડ। સો ભાઈ बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिसीवर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट થશે ને, ઓલવેઝ જે પહેલા ડેબિટ થાય છે પહેલા લખવાનું અને ક્રેડિટ થાય છે પછી લખવાનું। સો बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इज 10,000। Transaction number 3. What is the third transaction? 30,000 paid to Bhumika. 30,000 paid to Bhumika. Now, is this cash transaction or credit transaction? Cash transaction. But obviously cash transaction. How can you decide whether it is cash transaction? Because paid what is there. Very good. So it is cash transaction. Comes in or goes out? Goes up. Goes out. Expense asset the person? Who is person? Bhumika. Can anybody please tell me? Can anybody tell me the whole entry for this debit and what is credit? Yes. Bhumika account debit to cash account credit. Good. Very good. Bhumika account debit to cash account credit. Beta, those who are studying in the last bench, handwritings are visible to you. तो बेटा ये तो तुम्हारा મને કેવું જોઈએ ને, ये तो तुम्हारा મને કેવું જોઈએ कि सर whatever you are writing is not visible। ये मारे विचार करो तुम्हारा। चलो आइए कह रहा हूँ जब मानस भूमिका अकाउंट डेबिट टू cash account credit 30,000. Is it okay up to this? Anybody is having doubt in this? ना ऊपर नीचे रखो, आप सेकंड लाइन में चलो टू कैश अकाउंट एनी लाइन में रखो ऊपर नीचे। ये हमारे थोड़ी स्पेस भी रखवानी, लाइक पैराग्राफ पाडवा लगे टू कैश अकाउंट પછી ડેબિટ હોય તો ડેબિટ જ લખવાનું, ક્રેડિટ નહીં લખવાનું। યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન ધીસ મેનર। ચેપ્ટર નંબર 4 આવશે તો ત્યાં તમારે 4 કે એડ થશે, બટ ધેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ સ્ટોરી, એ પછી વાત કરશું। Anybody is having doubt about this with that three translation? Let's move. फोर्थ ने सर्कल करिए जवाब दो कि अगर नहीं कराओ। Question number 5, goods worth rupees 20,000 purchased from treasury। હવે આપણે treasury bank પાસેથી goods purchase કરીએ છીએ, so purchase કરીએ છીએ તો purchase account debit થાય કે credit થાય? And treasury bank receiver or giver? Every time you don't need to look at the chart, તમને almost અમુક વસ્તુ સમજ પડી જાય કે purchase કર્યું છે તો purchase debit થાય and treasury is giver, તો treasury bank નું account credit કે debit? કોઈ દિવસ બે ડેબિટ ન હોય, બે ડેબિટ ના હોય, બે ટ્રાન્ઝેક્શન મતલબ ડેબિટ ડેબિટ એવું ન હોય, ડેબિટ હોય તો સામે ક્રેડિટ હોય જ છે। તો જયશ્રીબેન કદાચ આપણે જયશ્રીબેનને નથી ઓળખતા that whether she is receiver or giver, તો એક તો ડેબિટ થાય ને તો બીજું ક્રેડિટ હોય, શું મતલબ થાય? Purchase account debit Jayashree account what is the amount? 20,000. ₹10,000 withdrawn from Bank of Baroda. Bank of Baroda में 10,000 रुपये withdraw करा थे। Now see, it is not drawing now. It is not drawing. ड्रॉ ना है तो Bank of Baroda में जब रुपीस withdraw करो तो drawing करती है। क्यों नहीं खबर पड़े कि इस drawing करना? तो तुमने बाजू में आपकी for personal use. बिजनेस ना काम માટે भी तुम्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ અને રૂપીસ વિથડ્રો કરો ને, તો થોડી છે बैंक ऑफ बड़ौदा માંથી રૂપીસ વિથડ્રો કરો એટલે સીધા પીછા માં કરેગા, એવું હોય ના હોય? બિઝનેસ ના કામ માટે પણ રૂપીસ વિથડ્રો કરતા હોય આપણે, તો સર કેમ ખબર પડે કે રૂપીસ પીછામાં એન્ડ વેન્ટ ટુ હોમ, ભેગા પૈસા કરી દીધા તો પછી બિઝનેસ માં લાયા, તો
तो जो विड्रो કર્યા હશે પૈસા બેટા બોલ લેનો તેના પર લખીને કાંઈ કરવાનું પછી ટાઈમ આપીશું તમને ત્યાં શું કરશો બેઠા બેઠા વાતો કરશો તો વાતો કરશો એટલે હું વાળી પાછું લખવાનું આપીશું તો લખવાનું 20 ચક્ર ચાલ્યા જ કરશે કેમ કે નવરો તો કોઈ બેસી ના શકે બરાબર હું એમ તો નવરો પડું તમને લખવા આપું આટા મારું હવે તમે ઉપરથી આટા તો મારી નહીં શકો તો શું કરશો બાજુવાળા સાથે વાતો કરશો તો વળી પાછું લખવાનું આપીશું એમ કરતા અત્યારે સાંભળો જ નથી હું કઈ તમને સંભળાવતો તો છું નહીં કે તમને સાંભળવું ન ગમે બિઝનેસમાં તમને એવું કીધું હોય કે પર્સનલ યુઝ માટે પૈસા આપવા મેન્શન કર્યું કે રૂપીસ 10,000 withdrawn from bank for personal use તો જ કે અમાઉન્ટ છે એને ડ્રોઈંગ કન્સિડર કરવાનું તો જ કે અમાઉન્ટ છે એને ડ્રોઈંગ કન્સિડર કરવાનું અદરવાઇઝ પૈસા આપણે બિઝનેસ માટે લીધા છે તો એમાં રૂપીસ વિડ્રો ગયા હોય તો બિઝનેસ માટે વિડ્રો ગયા હોય સો મેની ટાઈમ ધીસ હેપન કે સ્ટુડન્ટના ડ્રોઈંગ સમજીને ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ કરી નાખે બટ ઇટ ઇઝ નોટ ડ્રોઈંગ એટલે એવું કીધું જ નથી કે બિઝનેસમાં આપણે પર્સનલ પર્પઝ માટે પૈસા લીધા ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઇઝ ઇટ ક્લિયર So what will be the entry? Cash comes into the, it is cash transaction. Cash comes into the business or goes out? Comes in. ક્યાંથી આવે છે? Person. બરાબર. Cash comes into the business, so cash account debit. To Bank of Baroda account. કેટલા રૂપિયા છે 10,000. The next transaction is 30,000 received from Bhumika. ઠીક છે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન રેટ્રોસ્પેક્ટિવ જ આપ્યા છે ક્રોસ ટાઈમ જ આપ્યા છે એટલે તમને વ્યવસ્થિત કન્સેપ્ટ છે ક્લિયર થઈ જાય ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 7 30,000 rupees received from Bhumika, so cash comes into the business and Bhumika is receiver. Clear? So cash account debit. Omega 30,000. If you attended the online lecture in a proper manner and this discussion with accounts, but તમે એટલું તમને ઓળખી ગયા છો કે you can freely ask me the doubts. બરાબર છે? You can freely ask me the doubts. બરાબર છે? I'm having never ever resistance towards your doubt. કે આમ doubt પૂછે છે, આમ doubt પૂછે છે, silly doubt છે, ખાલી ખોટી મારી ગણી કાઢવા doubt પૂછે છે. I'm happy with all such kind of doubts. I'm happy with all such kind of doubts. Okay? Whether it is directly connected with the question or you have some other curiosity in your mind. But the point is that તમને આવડવું જોઈએ. The point is that you should not have dissatisfaction at the end of the lecture. Okay. And I must be able to read the satisfaction on your face. તો મેં 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરી છે એમ કહેવાય નહીં તો તમારી ને મારી 1 કલાક વેસ્ટ ગઈ એમ કહેવાય. Now whether to waste or invest, it is up to you. I am investing. બરાબર છે? Now whether you are investing or wasting, it is up to you. Feel free to ask that out if you didn't get any particular transaction. બરાબર છે? હા, after 1 or 2 months or 3 months તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે હા ભાઈ સારો માણસ છે અને આપણે ગમે તે ડાઉટ પૂછીએ તો પકડાશે નહીં. એટલે 3 મહિના સુધી નહીં પૂછો તો ત્યાં સુધી તમારી ટ્રેડ મિસ થઈ જશે પછી કંઈ ખબર નહીં પડે પછી નકરા ડાઉટ આવશે. સમટાઈમ્સ તો સ્ટુડન્ટ્સ આર હેવિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ સર શું નથી સમજાતું એ જ નથી સમજાતું કેવી રીતે ડાઉટ પૂછું એ જ નથી ખબર પડતી શું નથી સમજાતું બોલો મને એવું બી કહી દેવું વાંધો નહીં સર શું નથી સમજાતું એ જ નથી સમજાતું હું તમને બેઝિકલી કહીશ કે બેટા પછી મારી પાસે એટલો ટાઈમ નહીં હોય કે હું તમને પહેલેથી સમજાવું બટ ધેન આઈ વિલ ગીવ યુ શોર્ટકટ કે બેટા આ રીતે સમજી લો ચાલશે જેમ ચેપ્ટર્સ ચાલતા જશે હું તમને શોર્ટકટ્સ આપતો જઈશ અત્યારથી શોર્ટકટ નહીં આપતો હા લખી લો પોસ્ટ કરી દે દેખાવ છો કરો બેટા I
સ્ટ્રોંગલી રિકમેન્ડ કે જ્યારે તમે નોટ લખો ને તો આજે તો નહીં હોય તમારી પાસે, બટ યુઝ રેડ પેન. કેમ રેડ પેન? તો ઓનલી રીઝન ઇઝ ધેટ ઘણી બધી વખત મેં ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ જોયા છે, બિફોર ધ ડે ઓફ એક્ઝામ દે આર હેવિંગ હેબિટ કે પન્ના ફેરવી નાખે. હોશિયાર બહુ છોકરા હોય એને બી આદત હોય, બધું વંચાઈ ગયું એકદમ બધા પેજ ફેરવી નાખે, એમ થાય હા આવડી ગયું. અને જે બહુ ડલ સ્ટુડન્ટ હોય એને એ જ આદત હોય છેલ્લે પન્ના ફેરવી નાખે, શું થાય બીજું? બંનેને ફાયદો થશે. જે હોશિયાર સ્ટુડન્ટ તેને બી ફાયદો થશે કે જેટલી નોટ લખી છે ને એ બધી એક વખત વાંચી લો, તમારી કોઈ ભૂલ નહીં થાય. જેટલી મેં નોટ્સ લખાવી છે, નોટ્સ એમ કહીને જે લખાવું એ બધું એક વખત વાંચી લો. એકચ્યુઅલી નોટ્સ છે હું એટલા માટે લખાવું છું બીકોઝ આટલા વર્ષમાં મેં જોયું છે કે જેટલા સ્ટુડન્ટ જ્યાં ભૂલ કરે છે એ બધી વસ્તુના હું પોઈન્ટ્સ લખાવી દઉં છું. મને લાગે કે તમારે અહીંયા ભૂલ થશે એના માટે હું નોટ્સ લખાવી દઉં. મતલબ બિફોર ધ ડે ઓફ એક્ઝામ તમારી પાસે એવું લિસ્ટ છે કે મારી એક્ઝામમાં આટલી ભૂલો થઈ શકે એની બધી ભૂલો તમને મેં લખાવી દીધી છે. તો તમારે ખાલી એટલું જ વાંચીને જવાનું છે કે એક્ઝામ આટલી ભૂલો ના થાય, એક્ઝામમાં આટલી ભૂલો ના થાય એટલું વાંચીને જવાનું છે. એન્ડ માર્ક માય વર્ડ્સ, તમને લખાવી દઈશ તો કે ક્લાસમાં એવી ભૂલો થશે જ, પણ ક્લાસમાં થાય તો ચાલે, બરાબર? ક્લાસ તો ભૂલો કરીને શીખવા માટે છે, એક્ઝામમાં ના થાય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચલો લખો, નોટ્સ કરીએ. Point number 1, whenever any asset is purchased in the business, then purchase account will not get debited, but that purchase account will not get debited, but account of specific asset will get debited, such as machine, furniture, computer, etc. Okay. पेज नंबर 43 पर आई जाओ टेक्स्ट बुक में, मतलब बधाने अलग अलग पेज नंबर हशे. टू बी मोर स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन के आना पछी इलस्ट्रेशन टाइम ओछो છે, સમ કમ્પ્લીટ થશે નહીં, 5 મિનિટનો ટાઈમ છે. લેટ્સ સોલ્વ ઇટ ઓરલી. કાલે લખાવી દઈશ. ઓકે, who can give me answer for first transaction? Raise your hand. હજી રોલ નંબર નથી આવ્યા ને, પછી રોલ નંબર વાઇઝ પૂછીશ. that will be yes please. purchase amount debit to Roshni amount credit. Good. See, transaction is of purchase, to purchase debit percent. Say yes. Transaction is of purchase, to purchase account debit percent. હવે cash transaction તો છે નહીં. Roshni is receiver or giver? Roshni is receiver or giver? એ મસલી purchase કરી છે. રોશની મસલી purchase કરી છે. She is giver. તો રોશની account credit. Is it clear? Is it clear the first transaction? Okay. તમે પેજ ટર્ન કરો તો પાછળ તમને ક્યાંય આન્સર ના મળેਗਾ. બરાબર? તમને જો એક્સપ્લેનેશન આપી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, goods of 20,000 purchase from Roshni, goods comes in purchase account will be debited. પછી રોશનીનો અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય તમને કીધું નથી. So you cannot look into the book. Goods of 8,000 purchased from Salma on cash. It is cash transaction or credit transaction? Cash transaction. Okay. Listen. Give me the answer. કયો ટ્રાન્ઝેક્શન કરો બેટા? હા, શું આન્સર આવશે? કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. એ તો બધા ભૂલી ગયા.
હવે ડેબિટ ક્રેડિટ કેમ આવે? ગુડ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ એમ નહીં. પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ઓકે, પછી ક્રેડિટ. પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ અને કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, હા કે ના? કે પછી સલમા અકાઉન્ટ ક્રેડિટ? સલમા અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ છે કે ક્રેડિટ? તો ભાઈ સલમા ક્યાંથી આવે? પૈસા આવે એટલે માણસ ભૂલી જવાનો. સલમા વેટ તો પરચેસ હોય એટલે આપણે શું લેવા દેવા? કેશ અકાઉન્ટ રાખવાનો અને ગમે oops yes doubt है सलमा अकाउंट क्रेडिट नहीं થાય because it is cash transaction but obvious વસ્તુ છે cash transaction છે તો પછી નામ ક્યાંથી આવે છે? so cash account credit and purchase account debit. no worries કાલે જો લખવાના છે ગ્રુપ્સ sorry transaction purchase of 10,000 purchase from Rajesh. You can give me the answer for this. I need a view please. Yes. Furniture account debit, garbage account credit. ઓકે વેરી ગુડ. સી અહીંયા હું પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ના કરી શકું. મેં તમને નોટ લખાવી જો નોટમાં મેં શું લખાવી છે that whenever asset is purchased in the business, say for example machine, furniture, computer or any other asset. તો furniture asset કહેવાય. તો તમને ખબર હશે. furniture asset કહેવાય તો તમને ખબર હશે. ગમે ત્યારે કોઈમાં asset purchase કરી છે નહીં ગમે ત્યારે કોઈમાં asset purchase કરી છે तो एक असेट નો અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. તો એક અસેટ નો અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. બરાબર છે? ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. Now it is cash transaction or credit? or is a credit transaction. બરાબર? And Rajesh is receiver or giver? Giver. So Rajesh account credit. Okay. Is there anybody who didn't get this particular transaction? તમારે ખાલી મને એટલું જ કામ છે કે સર એક વખત રિપીટ કરી દો. I will repeat. તો તમે એટલું ના કહી શકો તો પછી શું કામ રિપીટ કરો? Okay. This is the number 2. Transaction number 4. Slope. Yes, my love. Oh, the one I read of the one I get it. Export my array. કેટલો સેવાભાવી માણસ છે. ટ્રાન્ઝેક્શન અંતું અત્યાર સુધી તો કરતો હતો શું? એક્સપો પાછળ પડી દીધો. બાજુવાળા પગે મારી દઈ તો સમાધાન કરાય દો. એ ભાઈ બેટા બે તો બતાવું હોય ને બતાવે ને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આવું કેમ કરે પણ હવે આવી ગઈ હા એ સાચું. બેસ્ટ ભાઈ બેસ્ટ બાજુમાં યસ વોટ્સ યોર નેમ? remove marks. Okay. We are attending on that. તમારે છે ને ઓલું ટેલીમાર્ક શીખ્યા તમે? ટેલીમાર્ક શીખ્યા ને? તમારે ટેલીમાર્ક બનાવવાનો. એકવાર તમે ગઈકાલે નામ દઈ દીધું પછી એક વખત આવી રીતે ટોટલ 3 4 5 1 2 3 4 5 10 વાર નામ કહેશો ત્યાં મને યાદ રહેશે. પણ તમે કોશિશ કરો. મને નામ ન યાદ રહે ત્યાં સુધી મજા ના આવે. State account credit and asset account credit. કઈ એસેટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ? એસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ નહીં કહેવાય. which asset? એસેટ તો કેટલી બધી હોય. સો મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. ગુડ. સેટ અપ. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 5. વેઇટ પાછળ. યસ બેટા. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 5. હા તું જ વોટ્સ યોર નેમ? Jill. Purchase account debited to બેટા which transaction you are ready? હા તો એમાં ક્યાં પરચેસ આપ્યું છે? read the transaction at loud. food of 20,000 for હા બેટા સેલ કરેલો છે. ફટાફટ બોલતા મોડું થાય. સેલ કરેલો છે ને? હા you are afraid? તો મારા પાસે શીખડા છે કપાઈ નાખ્યા છે જ નહીં હવે તો. હા કરી